Today, we have gathered here for an exclusive interactive session on understanding life skills, organized by Academy of Life Skills Based Education jointly with Pondicherry University. We are very glad to Honorable Governor Madam and other dignitaries. I now invite Mrs. Seshapurnima, Founder, Academy of Life Skills Based Education, to deliver the welcome address. Namaste and good evening to one and all. On behalf of Academy of Life Skills Based Education and Pondicherry University, I take immense pleasure inviting a remarkable public and social service background with an illustrious political career personality who is an absolute inspiration to each and every one of here is none other than our Honorable Governor of Puducherry, Honorable Governor of Telangana, Chief Rector of Pondicherry University, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Amma. Thank you so much, Amma. It is something like dream come true moment here, Amma. Thank you so much once again for coming over here, and we take immense pleasure inviting you. I also take pleasure inviting Vice Chancellor Professor Gurmeet Singh, who is a renowned academic administrator and an internationally reputed expert in the field of corrosion science. Sir, I invite you on behalf of Academy of Life Skills Based Education and Pondicherry University. It is also my pleasure to invite Sri K.S.V.V. Prasad, IRS Commissioner of Customs Chennai, who is known for his humbleness, honest and straightforwardness. The next we take pleasure invite Sri A. Chandrasekhar, ex-Assistant Director of ED, who is a great motivational speaker for youth. I take pleasure to invite Dr. K. Taranikarasu, Director of Studies here, who actually made this happen today. When I approached sir about this program, without even a minute, he said, yes, we shall, and we will try to do our best. Sir, thank you so much, and we also welcome you here. So I certainly have to welcome all dignitaries here, principals, management staffs of Puducherry University and other colleges gathered over here. And ma'am, today we have somewhere around 33 plus colleges spreading across some 500 students. So we are all eagerly waiting to listen to madam and other dignitaries. So I once again take pleasure inviting one and all. Thank you so much. Now we move on to honoring our dignitaries. I now request Professor Gurmeet Singh Ji, Vice Chancellor of Pondicherry University, and Mr. Vinod, Advisor, Alvi Academy, to honor Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan Madam, Honorable Governor of Puducherry and Telangana, with a shawl, memento, and a book. Respected Lieutenant Governor of Pondicherry and Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan, whom we all know. She is not a new face. She has been coming to all our programs, and the kind of motivation she does to our students, I think it's an example in itself, and that's the reason that our university is really doing what it is expected to be and what it is meant for. And that's the reason that we have jumped the ranking from out of 54 central universities. We were 38th 5 years back. A year before last we were 9th, and now we are 8th. So we are jumping the ladder, all because of the motivation that our Lieutenant Governor provides to us. My colleague Dr. Tharani, who is here on the dais, Dr. K.S.V. Prasad, IRS Commissioner of Customs from Chennai, and Shri A. Chandrasekhar, ex-director of ED from Chennai, of course, and who is a very well-known motivational speaker. I extend a very warm welcome to all of you
to this interactive session, which is on understanding of life skills. We all have inherent talents here, and we do not know what to do. And with this kind of an axiom, when I joined the university, there was a small group of academicians who were working on the study of psychology for school students. And people laughed at that. They said, where is the need for school students to learn psychology? They do not know what is pressure, what is psychology, where is the necessity. And I immediately said, this is one of the very important areas where all our school students, particularly the ones who are in higher classes, should know. Once they will come to know about it, they'll realize what is their inherent potential, what are they good for, and what is the kind of endeavor they should adopt in their life. And continuing that, we moved on from a group became a group of 200, 500, 1,000, and now we are all over Asia, Pan-Asia, Asia, Africa, and then in Europe, the number has grown to such an extent that it's amazing, and it is now that everybody has started realizing the importance of this. And very soon, we have now got in touch with NCERT as well. Our recommendations will be given to them, and very soon, it will be in the school curriculum where this subject shall be taught at school levels, that how would one assess what is good for you? What are you capable of? Which area you should move into? And I am delighted that continuing that, this Academy of Life Skills came to us, and when they said we want to have an interactive session with understanding life skills, it's a continuation of this. I was very happy to know that whatever we are trying to do, whatever we are trying to introduce to the school curriculum, this academy has come to us to help us in developing and in understanding what are the important life skills which one should develop. Unless you know what is your capability, you will never be able to achieve what you want in life. And your endeavors can be achieved very easily if you can know your inherent strengths, if you can know what your potentials are meant for. I'll give you two examples on this before I wind up. One, the father of Sachin Tendulkar used to tell him that you have to become a doctor, you complete your schooling and education and then move into that. But he used to move into Shivaji Park for playing cricket. Then his coach, Mr. Archarekar, said he has this potential, he should be in this. And now we know what is the rest of the story. Similarly, there are great musicians who at one time were forced to move into academics, but they stuck to their area. If you Google, you will come to know how many of those who have remained in music and they have achieved great laurels. One of those is the late Pandit Bhimsen Joshi. Then we had one violinist, N. Rajan. So these are the inherent skills. If one tries to find out what is one meant for, you will be able to achieve wonders. And this life skill development, life skill recognition, if you can now decipher, you will know what you are good for. And a little while ago, when LG had not arrived and I was addressing you, I did tell you that there is nothing impossible. I never said there is nothing difficult. I'm saying there is nothing impossible that you cannot achieve in your life. Only thing is, there is one most important entity in your life that is called time. This should be used very judiciously because once time is lost, it is lost forever. Nobody can get a moment back in life. So therefore, if you decide what you have to do, if you decide what you have to achieve, make use of this time very judiciously, properly, and you will find whatever you wish to have, it will come your way. It will come your way on a platter, let me tell you. So therefore, understanding life skills, you will have this interacting session and you will interact with some of the experts. Biggest expert here is our LG, who herself is a medical expert, and she has been interacting with very many
very many set of students, I'll say, not only medical, engineering, economics, humanities, social sciences. So if you will have this interactive session, carefully, you will find that achieving anything is not difficult. It is within your reach, and there have been examples where people were miserable failures, and ultimately with some right kind of motivation, with right kind of path-breaking ways that they adopted, ultimately they achieved absolute success, and they went on to become whatever one can imagine. So I wish you all the very best. I wish this workshop a grand success. I wish this interaction session will prove the right kind of paths for all our young minds here, and it will kindle a spark in your mind that yes, we have to achieve this, yes, we can do it, and let me tell you, I am emphasizing, you will do it and you can do it. All the very best. God bless all of you, and I wish this session a grand success. Thank you very much. Thank you for your insightful words, sir. Our academy had a pleasure of having various bureaucrats and transformed many of our fellow students. And with the same enthusiasm, I welcome Shri K.S.V.V. Prasad IRS to share a few words. Her Excellency, Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, respected Vice Chancellor of Pondicherry University, Professor Gurmurth Singh, and my beloved colleague, Mr. Chandrasekhar, and Director Tarnekar sir, respected elders, and my dear young friends. Actually, you will be knowing we are using most of the time motor vehicles. Some are run by petrol and some are run by diesel. So, if you try to use a diesel engine with petrol, whether it will work, it will not work. Same thing with the petrol engine also or diesel engine also. But our body is a fantastic body. You can eat anything, vegetarian, non-vegetarian, pizza, burger, uncooked food, raw meat also, everything. I am thinking from the world point of view. Anything you eat, it has a capacity. Its digestive system is so I can say wonderful, so that it will take all the nutrition in it and excretes whatever it is waste. That is a wonderful body. And another great thing with our body is that it is actually does not require outer intervention. Most of the time it maintains on its own. If you see, there is a joke I think you might have been everybody knowing. If you are suffering from cold, if you take medicine, it will be cured within a week. And if you don't take a medicine, it will take 7 days. So, most of the time, actually body has its own immunity system and it will create. And God has given many things space. For example, one eye is sufficient to look to the world, but He has given 2. One kidney is sufficient for survival. He has given 2. Because even if something happens with the other one, he can survive. And even the liver, for example, it is 10% of the liver is functioning, a person can survive. But that means 90% he is given excess. Because replacement is very, very difficult. Like some places, like heart or brain, where there is no replacement is possible, there he given them, make them perfect. But whatever we are seeing from the newspapers and whenever I am in the investigating agencies, small unpleasant thing I noticed is that previously we used to call India as a transit country for drug movement. Because we never used to think the consumption in India is almost zero, around 20 years back. But the dangerous trend is going is that now the consumption is also increasing in India. Not only in cities, even in the villages and towns and villages. Small colleges in towns are also being, and even the premier institutions also. Why I am specifically saying, as someone told in the movie, recent movie,
because the uses of drugs makes us go. It took some millions of years to make human being from a monkey, and use of drugs, this generation are going back to the monkey. That is actually, so this is a very dangerous thing. Why I am specifically saying in this this one is that because you are all young. This is the time actually you always try to experiment. And some drugs are in such a potent drugs, one time consumption make them addict. Because during a part of our training, we visited a de-addiction camp in Singapore. So the person says, just his roommate told, you just try one time, there is, if you don't like, leave it. But after one consumption, almost after 3 days, he himself reported to the police and joined in the de-addiction camp. It took 5 months to come out of that habit, addiction. So that much dangerous. So be aware of this potent danger. That is why always you say, most of the diseases or disorders of this body comes from only two areas. One is improper food or improper life order or the pattern. So these are the two things you have to be, it is in your hands, that is why you have to be there. That is why in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, I think in the 6th chapter, Yuktahara viharasya, Yukta cheshtasya karmasu, Yukta swapnava bodhasya, Yogo bhavati dukkha. How can you overcome worries? Simple. Yukta, the word is used moderate, or correct word is actually optimal, neither maximum or minimum. If you use the proper ahara, vihara, ahara you know food, vihara recreation, even in your work also it should be optimal. And swapnava bodhasya means even the sleep. This is also correct, optimal. You should not sleep for 24 hours and you should not be awake for 20 hours. I am telling, actually my daughter is studying in National Institute of Design in Gandhinagar in 4th semester. Suddenly one day a call comes from her colleagues saying that for last 2 days your daughter is not sleeping. I know hectic work is there, up to 2 o'clock, 3 o'clock they work, their classroom is 24 hours open. But it should not lead to such a situation that we have to use tablets for sleep. So this why I am saying that you are, many times you feel tremendous pressure or something and you say, no, you have to be 24 hours. Regularity is very, very important. So that is why I told actually our body has its own mechanism. So don't disturb that life order or the regularity. So this is one important thing I want to just stress upon that one. And because these are actually you have a lot of potential, as our Professor Gurmeet Singh sir told, nothing impossible, because you have a lot of potential. Even today we know, I think about our brain, not even 1%. And like our universe, we don't know even 0.0001%. So brain has lot of capacity. That is why he told nothing impossible. Once you have a belief in you. That is why just I want to conclude by saying, quoting a quotation from Father of Nation. Your beliefs becomes your thoughts. Your thoughts becomes your words. Your words becomes your actions. And your actions becomes your habits. And your habits becomes your values. And your values will become your destiny. So I wish all of you a great and wonderful career ahead. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request Shri A. Chandrasekhar, sir, to share a few words. Honorable Governor, ma'am. Yes. Honorable Governor, ma'am. And Mr. Respected Gurmeet sir, Vice Chancellor of Puducherry. And respected KSV Prasad sir, Commissioner of Customs. And dear student, good evening to everyone. So we are living in a competition world. Everywhere the competition is there. ஒரு கிளாஸில் 90 மார்க்ஸ் வரைக்கும் 10 பேர் இருப்பாங்க. பட் யூ நீட் சம் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஏதாவது இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். ஸ்போர்ட்ஸில் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கம் அப் இன் த லைஃப்.
only good studies is not sufficient. அந்த மாதிரி இருக்கணும். And second thing, the most important one, the discipline. உங்களுக்குள்ள டிசிப்ளின் இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் கூட, யூ ஆர் a கிளாஸ் ரேங்க் ஃபஸ்ட்டாக இருந்தால் கூட, டிசிப்ளின் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். செகண்ட் திங் இஸ் த ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் டெஃபினெட்லி யூ வில் பி பெனிஃபிட்டட், யூ வில் பி ஷைன். தேர்ட் ஒன் இஸ் இன்டெகிரிட்டி. லைஃப்பில் இன்டெகிரிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ லீடர்ஸ் இருந்திருக்காங்க இயர்லியர். நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி டாக்டர் அப்துல் கலாம், எக்ஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் காமராஜ், கக்கன் மினிஸ்டர், இவங்களாம் வேர்ல்டு லெவலில் பெரிய ஆளாக இருந்தாங்க. ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் க்ளீன். அது ஒரே ஒரு ரீசன் தான். எவ்வளோ மினிஸ்டர் எவ்வளோ சிஎம் இருந்தால் கூட அவரை இப்பயும் எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் க்ளீன். அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், நம்ம நாடு எவ்வளோ முன்னேறி இருக்குது எக்கனாமிக்கலி. வீக்கென் எங்கேயோ இருக்குது இப்போ வேர்ல்டு லெவலில். எல்லா வேர்ல்டு டாப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இந்தியாவை பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு இருக்குது. அவ்வளோ இருந்தும் பிகாஸ் ஒன் ஸ்மால் லேகிங் த கரப்ஷன். கரப்ஷனில் வி ஆர் ஆஸ் பர் த 2022 சென்சார் இது பற்றி பார்த்தா இட்ஸ் 85th ரேங்கில் இருக்குது அவுட் ஆஃப் 195. அந்த கரப்ஷன் ஒரு சின்ன இது வந்து எவ்வளோ பெரிய இதில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைன்னா இந்தியா நம்ம வேர்ல்டு ஒன்னில் எங்கேயோ இருக்கலாம். அவ்வளோ வெல்த்தி கண்ட்ரி. ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ, இன் ஃபியூச்சர் இந்தியா இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். மேக் இந்தியா வித்தவுட் கரப்ஷன். தேங்க்யூ. ஜெய் ஹிந்த். Thank you so much for your motivating words, sir. We know that India has proposed and United Nations declared 2023 as International Year of Millets. We, Academy, take this golden opportunity to inaugurate our concept of awareness programs to spread our national goal by Hon'ble Governor Madam Dr. Tamilisai Soundararajan. Millets for me is getting back to our roots. Our country, Bharat, comes to my mind when we speak about millets because our country is one of the largest producer of millets in the entire world. I really don't have any idea about it. To lead a life, we need food to live and exist. There are 6 tastes of food: sweet, sour, salty, bitter, pungent and astringent, Which further creates the 3 characters to the body and the 3 gunas to the mind. The mind will be in either of the 3 gunas which were mentioned above, and the body will be in either of the 3 characters mentioned above. When these 3 elements become proportionate, then the body is said to be in an equilibrium state. And when there is an imbalance which is experienced in the human system, then man is affected by various diseases. Thus, to make our lives much more healthier, millets are definitely a better choice. They are filled with nutrients, rich in fiber, and provide us with minerals and vitamins which help us in having a very good lifestyle and immunity. It is a super fast food grown amply but at the same time is environmentally resilient. To create awareness across the world, India proposed to the United Nations to declare the year 2023 as the International Year of Millets. And aligning with the national goal, we at the Academy of Lifeskills are organizing various contests and programs to promote the health benefits of millet. So come, join us, be the part of our journey. Thank you, Madam, for motivating our students' community to work towards the national goal. Now, we move on to the segment we have all been looking forward to, the interactive session on life skills in line with emotional, social, and thinking skills. Madam, I request on behalf of all the student community to enlighten us with your insightful words and inspiration.
எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்கிறோம், கை தூக்கும். Few people are there. For that, கொஞ்சம் மற்றவங்கள்ட்ட you can ask from your friends, otherwise I will also just in a nutshell I will tell you. ஸோ அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெருமைமிகு புதுவையின் பங்காக நாம் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். மரியாதைக்குரிய வைஸ் சான்சலர் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் குர்மீத் சிங், person of energy and person of positivity. So I really very happy that you have organized such a program in our campus, and I congratulate you for that. And Shri KSVV Prasad, IRC Commissioner of Customs, Chennai, really in a very short presentation he said all about the body. So as a doctor I was sitting, he didn't give me a space because he spoke everything about the body. And another thing he told, body will digest everything, whether you take non-vegetarian or vegetarian, but because the person of customs, he knows body won't digest gold biscuits. So only they are able to identify that hidden gold biscuits, even the customs they are able to identify. So only because of that he have found out what all digestible, what all not digestible, so that they can find out easily. And I am very thankful to Dr. Chandrasekhar. Very clearly he mentioned whether it is hard work or motivation or conviction, everything is needed for the upliftment of our life. And as well as he mentioned about Hon'ble Abdul Kalam. யார் என்ன சொன்னார் என்றால், நீ தூங்கும்போது வருவது கனவல்ல, உன்னை தூங்க விடாமல் இருப்பது தான் கனவு என்று சொன்ன அப்துல் கலாம் அவர். திரு தரணிக்கரசு, டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் எஜுகேஷனல் இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் ரூரல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அகாடமி ஆஃப் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ். முதல்ல அந்த நிறுவனத்தை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் இன்று மாணவ மாணவிகளுக்கு தேவையான ஒன்று, எவ்வளவுதான் படிப்பு இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் நமக்கு திறமை இருந்தாலும் நாம் அதை மேம்படுத்தவில்லை என்றால் இந்த போட்டி மிகுந்த உலகத்தில், the challenging world, we can not move forward. அதனால் இந்த போட்டி மிகுந்த உலகத்தில் நாம் நம்மையே பலப்படுத்திக் கொள்வது, கூர்மைப்படுத்திக் கொள்வது தான் டெவலப்பிங் த ஸ்கில்ஸ். அதற்காக ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும், அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த அத்தனை பேரையும் நான் முதலில் எனது பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பத்திரிகை சகோதரர்கள், ஆசிரிய பெருமக்கள், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், மாணவ மாணவிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது தனித்தனியான வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை என்றால் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள முடியாது. ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நான் வாழ்க்கையில் முன்னேறிவிட வேண்டும் என்று. இதில் நான் உங்களோட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். அதற்கு முன்னால் நான் எனது பேச்சை நான் கொஞ்சம் சுருக்கிக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் நிறையாக கேள்வி கேட்கலாம். நான் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாமல் நானே பேசி கொண்டிருப்பதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரிந்து பேசுவது நல்லது. ஆனால் திரு பிரசாத் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒன்றை சொன்னார்கள், அடிக்ஷனை பற்றி சொன்னாங்க. சில மருந்துகள் ஒரே ஒரு முறை சாப்பிட்டா கூட மறுபடியும் மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அடிக்ஷனை உண்டாக்கும் அப்படின்னு. ஆஸ் அ டாக்டர் எனக்கும் அதை பற்றி தெரியும். ஆனால் நான் ஒரு அடிக்ஷனை ரொம்ப விரும்புகிறேன். என்னடா டாக்டராக இருந்து அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. ஒரு அடிக்ஷன் நீங்கள் இருந்து பார்த்துட்டா, அவர் எடுத்து பார்த்துட்டான்னு சொன்னார், இருந்து பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே போலவே நாம் இருக்க தோன்றும். அந்த அடிக்ஷன் தான் ஹாப்பினஸ். ஹாப்பினஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் அடிக்டட் ஹேபிட். ஐ ஆம் அடிக்டட் டு இட். அதனால் மகிழ்ச்சியாக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான், வாழ்க்கை என்பதே மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு தான். அதுவும் கல்லூரி காலங்கள், பள்ளி காலங்கள் எல்லாம் பட்டாம்பூச்சிகளை போல பறப்பதற்கு தான். மார்க் வாங்க நம்ம வாங்கிக்கலாம், பரவாயில்ல, அது ஒன்றும் இல்லை. 90 மார்க் வாங்கினாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம், 35 வாங்கினாலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம், ஒருவேளை ஃபெயிலே ஆகிட்டா கூட மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். ஏனென்றால் அது எல்லாமே நாம் அதை பற்றி கவலைப்படாதவர்களாக இருக்கும் பொழுது தான் வெற்றிகள் நம்மை தானாகவே தேடி வரும். அதனால் உங்களோடு
நீங்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு அதற்கப்புறம் நான் என்னோட உரையை நான் அப்புறம் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் நான் பேசுகிறேன். கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். Ma'am, I'm during my clinical posting, second year, I have exposed to a case of RTM, ma'am. That time the patient looks very terrible as his face was entirely damaged, ma'am. That time as a nurse I should give the care in a holistic manner, but I was not able to. Why? Because that time I was not emotionally stable, ma'am. How can I skillfully handle that type of situation, ma'am? Emotionally stable, ma'am. அதாவது நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு, ஆத்திரப்பட்டா அகண்ட பாத்திரத்தில் கூட கை நுழையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய பாத்திரமாக தான் இருக்கும், பெரிய வாயாக இருக்கும், ஆனால் ஆத்திரப்பட்டுட்டோம்னா கை நுழையாது. ஆக எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருப்பது தான் வாழ்க்கையில் நம்மால் வெற்றி பெற எந்த சூழ்நிலையிலும். அதாவது ராமனை பற்றி சொல்லும் பொழுது, ராமன் உனக்கு பட்டாபிஷேகம் என்று சொன்னவுடன் அப்படியே தான் இருந்தார். இல்லை நீ காட்டுக்கு போகணுன்னு சொன்னோம், அப்படியே தான் இருந்தார். ஆக எப்பொழுதுமே ஒரே மாதிரி மனநிலையை வைத்துக்கொள்வது நமக்கு மிகுந்த வெற்றியை தரும். அதுவும் நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு, எனது பேட்டிகளை சில பேர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா, நம்ம எப்போ ரொம்ப அமைதியாகவும் ஆழ சிந்திக்கணுமோ பதற்றத்தோடு இருக்கும்பொழுது தான் இன்னும் அமைதியாக இருக்க முடியும். ஆக அந்த பதற்றம் நமது திறமையை முழுவதுமாக எடுத்து விடும். அதாவது ஒரு ஞானிகிட்ட கேட்குறாங்க, நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று. அது கடற்கரையின் ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் சொல்கிறார், சில நேரங்களில் நீ பாறையைப் போல இருக்க வேண்டும், சில நேரங்களில் நடுக்கடலை போல இருக்க வேண்டும். பாறையை போல் எப்பொழுது இருக்க வேண்டும் என்றால், இந்த பாறையை பார், அலைகள் எவ்வளவுதான் வந்து அடித்தாலும் இந்த பாறை நான் உடைந்து விடுவேனா என்று உறுதியாக இருக்கிறது. அதை போல சில நேரங்களில் அலைகள் வந்து அடிக்க 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 இந்த பாறை எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறதோ அதே போல நீ உறுதியாக இருக்க வேண்டும். சில நேரங்களில் ஆழ் மனதில் எப்பொழுது அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால், எவ்வளவுதான் கப்பல்கள் வந்து அங்கே தாக்கினாலும், திமிங்கலங்கள் வந்து தாக்கினாலும் அமைதியாக இருக்கிறது பாருங்கள். அந்த கடலை போல ஆழமாகவும் அமைதியாகவும் இருக்கும் பொழுது உங்களால் சாதிக்க முடியும் என்று சொல்கிறார். நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு, திமிங்கலங்கள் இல்லாத கடலில் எனக்கு நீந்த பிடிக்காது. திமிங்கலங்கள்லாம் இல்லை, கடல் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது, நான் பாட்டுக்கு நீந்துட்டு போவேன்னு அதில் சுவாரஸ்யமே கிடையாது. அந்த பக்கம் ஒரு திமிங்கலம் வரணும், இந்த பக்கம் ஒரு திமிங்கலம் வரணும், நம்மளை தாக்க வரணும், அதையும் தாண்டிட்டு நீந்தணும். அதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய பெருமை. அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலான சூழ்நிலையை எப்பொழுதும் எதிர்கொள்ள முடியும். அதுவும் ஸ்டாஃப் நர்ஸ், டாக்டர்ஸ், அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அது தேவை. அதுவும் நாங்கள்லாம் கேஷுவாலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணும்போது இதே மாதிரி தான் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்ஸ் வரும், பல பிரச்சனைகள் வரும். நான் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவங்க கேஷுவாலிட்டியில் எப்படி அவங்க ஒரு பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அதே போல தான் எனது வாழ்க்கையில் நான் அரசியல்வாதி ஆவதற்கே காரணம் ஒரு கேஷுவாலிட்டி சம்பவம் தான். நான் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவியாக இருந்த பொழுது லதா என்ற ஒரு பெண் அனுமதிக்கப்படுகிறார். நிறை மாத கர்ப்பிணி முழுவதுமாக உடல் எரிந்த நிலையில் அந்த கர்ப்பம் ஆன வயிற்றிற்கு வெளியே அந்த குழந்தையின் கைகள் வெளியே வந்து கருகிய உடலில் இருந்து வெளியே வந்து என்னையாவது காப்பாற்றுங்கள் என்று சொல்லி நான் ஒரு 16, 17, 18 வயது தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு நான். கேஷுவாலிட்டி போஸ்டிங் எனக்கு. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன செய்கிறதுனே தெரியல. அப்பொழுது உடனே எல்லோரும் அந்த பெண்ணிடம் வந்து இப்போ நம்ம மரண வாக்குமூலம் வாங்குகிறோம். இப்போ ஏன் இப்படிமா செஞ்ச, எதற்கு இப்படி செஞ்சேன்னா, இல்லை எங்கள் வீட்டில் வரதட்சணை கொடுமை, இந்த குழந்தை பிறந்தா 10 பவுனோடு தான் நீ வீட்டுக்கு வரணும்னு எங்கள் மாமியார் சொல்லிட்டாங்க. எங்கள் அப்பா எனக்கு வாங்கின கல்யாண கடனே இன்னும் அடைக்க முடியல, அதனால் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து வேறு வழி எனக்கு தெரியல. அப்போ நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு டைப்ரைட்டிங் தெரியுமா, வேறு ஏதானு தெரியுமான்னு. எனக்கு டைப்ரைட்டிங் தெரியும், தையல் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே நான் சொன்னேன், அதை வச்சு நீ பொழைச்சிருக்கலாமேம்மா, அதை வச்சு பொழைச்சி நீ அதுக்கப்புறம் நீ அந்த 10 பவுனை கொடுத்துட்டு கூட உங்கள் வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம்ல, அதனால் நீ ஏன் இப்படி செஞ்ச பாரு, இன்றைக்கி உன்னோட குழந்தைய காப்பாற்ற முடியல, நீ காப்பாற்ற முடியல, உங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இவ்வளோ கடன் கொடுத்து உங்கள் அப்பா அவனை கல்யாணம் பண்ணி எதுக்கு வச்சாங்க, மகள் நல்லா வாழணும் தானே அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, டாக்டர் நான் உங்களை மாதிரி ஒருத்தரை நான் சந்திக்கலை, ரொம்ப மன கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது எப்படி சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது ஒருவர் இப்படி வந்து சொல்லி இருந்தால் நான் என்னை தீக்கிரைக்கு ஆளாக்கி இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார். ஆக இத்தகைய பேருக்கு பக்கபலமாக பலர் இருக்க வேண்டும். இன்னும் இந்த சமுதாயம் பல பேரின் தேவைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றதான் நான் ஒரு 3வது வருட மாணவியாக இருக்கும்பொழுது என் மனதில் பதிந்தது. அப்பொழுது எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் நம்ம அமைதியாக இருந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம். அதனால்
உறுதித்தன்மை, பதற்றப்படாத சூழ்நிலை. எந்த போர் வீரனுக்கு என்ன மனநிலை இருக்கணுமோ அந்த மனநிலை மருத்துவருக்கும் செவிலியருக்கும் இருக்கணும். போர் வீரனுக்கு எப்படிப்பட்ட மனநிலை, அங்கே குண்டு பொழிந்து கொண்டு இருக்கும், குண்டு பொழிஞ்சு அவன் பின்னால் போய் விழுந்துட்டான்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? மருத்துவர்களுக்கும் அவர்கள் நோயால் துடித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்னால் தான் காப்பாற்ற முடியும் என்ற மனநிலை இருக்க வேண்டும். அந்த மனநிலையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காகத்தான் நம்ம செவிலியராக இருக்க மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்? குடும்பத்தில் உள்ளவங்க பதற்றப்படுவாங்க, நாம் பதற்றப்படலாமா? அதாவது ஒன்றாகாது, கவலைப்படாதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு செவிலியர். உடனே யார் பேஷண்ட்டை சொல்லி டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரி இல்லாமல் எல்லோரும் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்து. Good evening, ma'am. சொல்லுங்க. Good evening. I am Dinesh from Indira Gandhi Medical College. So, we attend a lot of meetings, conferences and everything. We meet a lot of people who are pioneers in this field. So, how would we connect with these kinds of people, grab their interest and hear what we have to say to them? How would we do that? Your thoughts? அதாவது இப்போ வந்து கம்யூனிகேஷனில் நான் ஒன்றும் பெரிய சிரமங்கள், உட்காருங்க தம்பி, பெரிய சிரமங்கள் நமக்கு வர போகிறதில்ல. இப்போ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு மெசேஜ் போடலாம், நம்ம அவங்களுக்கு இமெயில் கொடுக்கலாம், இல்லைனா அவங்களோட நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் வந்து என்னை பொறுத்த மட்டும் நாம் அதிகமாக புத்தகங்களை படிக்க நமக்கும் அதற்கான விவாதங்கள் நம் மனதில் உதித்து அதன் மூலம் இத்தகைய நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது நல்ல விவாதங்களுக்கு நம்மை உட்படுத்தி கொள்ளலாம். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய படிக்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்பை தவிர வேறு எதுவுமே நம்மை புதுப்பித்து விட முடியாது. படிக்கிறதுன்னு உடனே எனக்கு பாட புஸ்தகமே படிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை, இதில் வேறு எதோ நான் படிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் நான் சொல்கிறேன், நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தான் வேலை இருந்தாலும் 1 மணி நேரம் படிக்காமல் நான் படுக்கப் போவது கிடையாது. இன்று எந்த துறையை எடுத்தாலும் என்னால் பேச இயலும் என்றால் புத்தகங்கள் என்னை புதுப்பித்து கொண்டே இருக்கிறது. புத்தகங்கள் புதுப்பித்து கொண்டு மட்டும் இல்லை, சில நேரங்களில் கடுமையான தருணங்களில், மிக கடுமையான தருணங்கள், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நான் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆளுநராக வந்தேன். அரசியல்வாதி என்பது ஆண்களுக்கான ஒரு துறை. அதில் வந்து பெண்கள் வந்து அதில் மிக பலமாக வரும்பொழுது பல சவால்களை சந்திக்க நேரிடும். அந்த பக்க பலத்தை எல்லாம் தந்தது புத்தகங்கள் தான். ஆக புத்தகங்கள் படிக்க நம்முடைய எண்ணங்கள் மேம்படும். அதன் மூலம் நாம் பல பேரை சந்திக்க நேரிடும். அந்த சந்திப்பதன் மூலமாக நமக்கு பலம் கிடைக்கும். அதனால் எல்லாவற்றிற்குமே இதை போல மற்றவர்களை ரீச்சிங் அவுட் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்பது எனது ஒரு சின்ன அறிவுரையாக இருக்கிறது. நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, நான் ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லோரும் என்ன சொல்லுவோம், 2 பெட்ரூம் வீடு 3 பெட்ரூம் வீடு அப்படின்னு சொல்கிறேன். யாராவது ஒரு புக் ரூம் இருக்குதுன்னு நினைக்கணுமா? இல்லை, ஒரு புக் ரூமோடு வச்சு நான் ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப குறைவு. அதனால் நாம் ஒரு புத்தக அறையோடு சேர்ந்து ஒரு வீடை கட்ட வேண்டும். அப்படி படிக்கிற பழக்கம் நமக்கு நிச்சயமாக நல்ல வாழ்வை தரும் என்பது எனது கருத்து. வணக்கம் அம்மா. பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று சொன்ன மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர் ஆளுநர் மாளிகையை பார்த்து உங்களை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிறார். ஏனெனில் பாரதியாரினுடைய சிலை அங்கே இருக்கிறது. அவர் ஆளுநர் மாளிகையை பார்த்து அவர் மகிழ்ச்சி அடைவதாக எங்களுக்கு தெரிகிறது. உங்களுக்கு அதை பற்றி உங்களது பார்வை என்ன அம்மா? முதல்ல நான் வந்து ஆளுநர் ஆனவுடனேயே இந்த பக்கம் பாரதியார், அந்த பக்கம் பாரதிதாசன் 2 பேருமே பெண்கள் விடுதலைக்கும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கும் மிக அதிகமான தனது கவனங்களை செலுத்தியவர்கள். அதனால் உள்ளே வந்தவுடனேயே முதலில் பாரதியாரை பார்த்து தான் ஒரு மிகப்பெரிய கும்பிடு போட்டேன். ஏனென்றால் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்பது தான் நான் ஒரு 2-3 வயதிலேயே படித்த ஒரு பாட்டு. அந்த பாட்டு தான் எனக்கு பல காலங்களில் எனக்கு அரசியல்லையும் கூட அச்சமின்றி இருக்க வேண்டும் என்று உணர்த்தியது. அது மட்டுமல்ல, பாரதியார் என்பது நம்மெல்லாம் இன்னும் அவரை பற்றி இன்னும் கொண்டாடணும் என்பது எனது ஆசை. அவர் 1900 ஒரு பத்திரிகை நடத்துகிறார். அந்த பத்திரிகைக்கு பெண்களுக்கான பத்திரிகை. அதில் பெண்களுக்கான பத்திரிகை பேர் எப்படி வச்சுருக்கலாம்? அக்கான்னு வச்சுருக்கலாம், அம்மான்னு வச்சுருக்கலாம், இளவரசின்னு வச்சுருக்கலாம், மகாராணின்னு கூட வச்சுருக்கலாம். ஆனால் அவர் வைத்த பேர் சக்கரவர்த்தினி. அதாவது பெண்கள் என்றால் சக்கரவர்த்தினியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்தார். ஆக அந்த அளவிற்கு அப்படிப்பட்ட ஒருவர் 10 ஆண்டு காலமாக தனது ஜீவனோடு கலந்த இந்த புதுவையில் ஒரு தமிழ் பெண்ணாக வந்து ஆளுநராக அமருகிறேன் என்பதற்கு முதலில் பாரதியாருக்கு தான் ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொண்டேன். நிமிர்ந்த நன்னடை, நேர்கொண்ட பார்வை,
நிலத்தில் எவருக்கும் அஞ்சாத தன்மை. எதுக்கும் எனக்கு கவலை கிடையாது. ஏனென்றால் எனக்கு இருக்கிறது எது? நான் தலைக்கு ஒரு கிரீடம் தான் எதற்கு, தலையே கிரீடம் தான் எனக்கு. எனக்குன்னு ஒரு கிரீடம் எதுக்கு, ஒன்றும் தேவையில்லை, தலையே கிரீடம் தான் எனக்கு. ஆக அதெல்லாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் இன்று மிக உறுதியாக பல மேடைகளில் நின்று கொண்டிருப்பதற்கு இருவர் காரணம். ஒன்று பாரதியார், இன்னொரு விவேகானந்தர். 2 பேரையும் படிக்க 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 சின்ன வயதிலிருந்து அந்த ரத்தம் எல்லாம், அந்த உணர்வுகள் எல்லாம் உருக்கேறி, ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லாம் நாம் எல்லாம் மேலே வர வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள். அதனால் பாரதியாரை இன்னும் கொண்டாட வேண்டும் என்பதுதான் எனது ஆசை. இன்னும் 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 கொண்டாட வேண்டும். ஏனென்றால் பாரதியை போல அந்த காலத்திலேயே இவ்வளவு கருத்துக்களை சொன்னவர் யாரும் இல்லை என்பதுதான். கண்ணம்மாவென்றால் கொண்டாடுகிறார், கண்ணனை என்றால் கொண்டாடுகிறார், நாடு என்றால் கொண்டாடுகிறார், நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கொண்டாடுகிறார். ஆக எனக்கு மிக நல்ல ஒரு கேள்வி. பாரதியார் தான் நம்மை போன்றவர்களை எல்லாம் இங்கே வர வைத்திருக்கிறார் என்பதும், அது மட்டுமல்ல, ஆளுநர்களுக்கு எல்லாமே வேற ஒரு மாநிலத்துக்கு போய் தான் ஆளுநர்கள் ஆவாங்க. அதனால் தாய்மொழியில் பதவியேற்கிற ஒரு வாய்ப்பு எந்த ஆளுநருக்குமே கிடைத்ததில்லை. ஆனால் பாரதியார் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தார். ஏனென்றால் நான் தமிழச்சியாக இருந்து இங்கே வந்து தமிழில் எனது ஏற்புரையை ஏற்றுக்கொண்டது உண்மையிலேயே பாரதி போன்றவர்கள் அந்த ஆன்மா நமக்கு கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். My question to you is, what is the most important life skill to students about your perspective? என்னப்பா? What is the most important life skill to students about yourself? ரொம்ப நல்ல கேள்வி. ஆக்சுவலாக லைஃப் ஸ்கில்னு உடனே உங்களோட லைஃப் ஸ்கில் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு லைஃப் ஸ்கில், அவங்க அகாடமி ஆஃப் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ், மிக அழகாக லைஃப் ஸ்கில் அப்படின்னா அதாவது செல்ஃப் ரெகுலேஷன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ், மணி மேனேஜ்மெண்ட், assertiveness, self-care, avoiding risky behaviors, respecting rules, having integrity, perseverance, communication, teamwork, leadership, creativity, professionalism, accepting diversity அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு இருக்குது நம்மளோட பர்சனல் ஸ்கில்னு. ஆனால் நான் ஏற்கனவே முதலில் உங்களை சொன்னதை போல் நமக்கு முதலில் வேண்டிய ஸ்கில் என்னென்னா, என் மீது எனக்கு நம்பிக்கை. வேறு யார் மேலே நம்பிக்கை இருக்கோ, என் மீது எனக்கு நம்பிக்கை. என்கிட்ட ஒருவர் கேட்டார், 2 மாநிலங்களை ஆளுறீங்களே, 2 மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக இருக்கிறீங்களே, எப்படி முடியுது அப்படின்னு கேட்டார். யார் மேலே நம்பிக்கை இருக்குன்னா, என் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, என்னால் முடியும் என்பது தான். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு சின்ன சம்பவம், நீங்களாம் மாணவர்களாக இருந்தனால எனது மாணவ பருவத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன். அப்போல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரியில் ரேகிங் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் வைஸ் சான்சலர் குர்பீத் சிங் போன்றவர்கள் பல நல்ல வைஸ் சான்சலர்லாம் உட்காந்து ரேகிங் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி சட்டமாக வந்தது. நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது ஒரு 30-35 வருடங்களுக்கு முன்னால் ரேகிங் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அப்போ நான் வந்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவி. ரேகிங் பயங்கரமாக இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் அனட்டாமி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே சீனியர்ஸ் எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. பிடிச்சிட்டு போயிட்டு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, என்ன வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருவாங்க. ஏன்னா நான் என்னன்னு தெரியல, அதாவது அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா வந்து காங்கிரஸ். நான் உடனே எல்லோரும் அடுத்த நாள் என்ன சொல்லுவாங்க, நீ வந்து கருப்பு சேலை சிகப்பு சட்டை போட்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரிலாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நான் அதெல்லாம் முடியாது. ஏன் முடியாது? இல்லை, ஒருத்தர் சொன்னால் மட்டும்தான் நான் கேட்பேன். அப்புறம் கீழே புல்லெல்லாம் உட்காந்து பிடுங்கு அப்படிம்பாங்க. இல்லை, நான் என்னால் அது செய்ய முடியாது, ஒருத்தர் சொன்னால் மட்டும்தான் நான் கேட்பேன் அப்படி. எதை சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன். எல்லோரும் பயந்து செய்வாங்க. நான் வந்து ஒருத்தர் சொன்னால் தான் செய்வேன், ஒருத்தர் சொன்னால் தான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன். உடனே கடைசி நாள் உங்களுக்குலாம் தெரியும், ஒரு 30 நாள் கழித்து எல்லோரும் டீ வாங்கி கொடுத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் அந்த ரேகிங். சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகும்போது எல்லோரும் சொன்னாங்க, எல்லோரும் சொன்னால் செஞ்சது. எதை சொன்னாலும் ஒருத்தர் அலோவ் பண்ணால் தான் நான் செய்வேன், ஒருத்தர் அலோவ் பண்ணால் தான் செய்வேன். உங்கள் அப்பாவனே இல்லை, நான் தான் நான் அலோவ் பண்ணால் தானே என்ன செய்ய முடியும், அது நானே அலோவ் பண்ண மாட்டேனுங்க. அதனால் நீங்கள் சொன்ன ஒருத்தர் யார், அந்த ஒருத்தர் யார், அந்த ஒருத்தர் நான் தான். என்ன, நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன். நான் எதுக்கு உட்காந்து புல் போடுங்கணும், நான் எதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னு. ஆக அந்த தன்னம்பிக்கை தான் முதலில் மாணவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். அது இருந்துட்டாலே எல்லாம் தானாக வந்துவிடும். என் மீது எனக்கு உறுதி, நான் இன்றைக்கி படிக்க முடியும், நான் என்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும், மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி அடைய வைக்க முடியும். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான். அதாவது அந்த தன்னம்பிக்கை நீங்கள் அந்த அப்படி நினச்சி பாருங்களேன், அது உங்களுக்கு கொடுக்குற பலம் இருக்குது பாருங்கள்.
எதை வேண்டுமானாலும் தூக்கி அப்படி தூள் தூளாக்கிடலாம். விவேகானந்தர் சொல்வார் பாருங்கள், எனக்கு இருக்கின்ற மன உறுதி எப்படி என்றால், இந்த மலையை தூள் தூளாக உடைக்கும் மன உறுதி என்னிடம் இருக்கிறது, இந்த கடலை அப்படி எடுத்து குடித்து விடும் மன உறுதி என்னிடம் இருக்கிறது. ஆக இந்த மன உறுதி தான் முதலில் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நான் கூட மாணவர்கள் மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும்பொழுது எனது மனது கொஞ்சம் கூட அதற்கு இடம் கொடுக்காது. என்னடா இது, வாழ்க்கிறதுக்கு தானே இந்த வாழ்க்கை, எதற்கு இந்த குழந்தைகள் இதை முடித்து கொள்கிறார்கள்? எவ்வளவோ வழி இருக்குது. கதவை மூடுனா ஜன்னல் திறக்கும், ஜன்னலை மூடுனா இன்னொரு கதவு திறக்கும். எதற்கு? நமக்கு இன்னும் வாய்ப்புகள் எவ்வளவோ இருக்கிறது. அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் ஒன்று இல்லை என்றால் இன்னொரு வாய்ப்பு. ப்ரொஃபஸர் குர்மீத் சிங் சொல்லும்போது சொன்னார், ஒருத்தர் டாக்டர் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணுறார், அப்புறம் அவர் கிரிக்கெட்டர் ஆகிறார். எங்கள் வீட்டில் கூட நான் டாக்டர் ஆகணுன்னே முடிவு பண்ணல. அப்போ சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அரசியல் மீது தான் ஆர்வம். 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது எங்கள் டீச்சர் உங்களை மாதிரி உட்கார வச்சு கேட்குறாங்க, யார் யார் என்ன ஆவீங்கன்னு. ஒருத்தருங்க எந்திரிச்சு டாக்டர் ஆகணுன்றாங்க, ஒருத்தர் எந்திரிச்சு இன்ஜினியர் ஆகணுன்றாங்க, நான் எந்திரிச்சு எம்எல்ஏ ஆகணும்னு சொல்லிட்டேன். இதை எங்கள் டீச்சர் வந்து ஆசையாக எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிட்டாங்க. சரி உங்கள் மக பரவாயில்ல எம்எல்ஏ, ஏன்னா அப்போ தான் எங்கள் அப்பா எம்எல்ஏ நின்று தோற்று போயிருந்தாங்க ராயபுரத்தில், எம்எல்ஏ ஆகணும்னு சொல்கிறா அப்படின்னு உடனே நான் எங்கள் மேடம் என்ன நினச்சாங்க, அவங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நினச்சாங்க. எங்கள் அம்மா வீட்டில் வந்து ஸ்கேலில் எடுத்து முட்டிக்கு கீழே நல்லா வாங்குன்னு வாங்கினேன். வாங்கிட்டு உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் ஊர் சுற்றுறது போதாதா, நீயும் போகணுமா, பொம்பளை பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது, நீ டாக்டருக்கு தான் படிக்கணும் அப்படின்னா. ஆனால் எனது மனதில் அந்த கனல் இருந்தது. சரி அம்மாவோட ஆசையை நம்ம நிறைவேற்றணும், அதனால் அம்மா ஆசைக்காக டாக்டர் ஆகிட்டு அப்புறம் ஏன் ஆசைக்காக நான் மருத்துவர் ஆனேன். அதனால் அம்மாவோட அவங்களதும் கேட்கணும். இன்னும் நல்லது என்னொன்று கேட்டால், அம்மாவோட ஆசைக்கு நான் படித்து டாக்டர் ஆனனால அதில் சம்பாதிச்சதுனால தான் அரசியலில் என் மேலே எந்த அப்பழுக்கற்ற குறையும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு. எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, அரசியல் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது, உனக்கு கையில் காசு இருந்தால் தானே, கையில் காசு இல்லாதனால தான் அரசியல்வாதி, மற்றவங்க காசை நோக்கி போகிறாங்க. அதனால் நீ காசு சம்பாதிச்சு உன்னோட உழைப்பில் நீ வாக்கணும். அதனால தான் டிமானிட்டைசேஷன் வந்த உடனே என்கிட்ட கேட்டாங்க, எல்லா அரசியல்வாதியும் சில பேர்லாம் பயப்படுறாங்களே, நீங்கள் பயப்படலைன்னா எங்களுக்கெல்லாம் பயங்கலைங்க அப்படின்னு. ஆனால் உங்களுக்குலாம் சொல்லிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லலைங்க, நாங்களும் உங்களை மாதிரி தான், எங்களுக்கும் அப்போ தான் தெரியும். ஏன்னா நாங்கள் சம்பாதிச்ச கொஞ்ச நெஞ்ச பணம் கூட மருத்துவ தொழிலில் சம்பாதிச்சது. என் கோட்டும் போயிட்டு என் நோட்டும் போயிட்டு, அதனால் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு. அதனால் நேரடியாக சம்பாதிப்பதற்கு அது ஒரு வாய்ப்பாகவும் இருந்தது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டேன். Ma'am, myself Sai Varma and I am from Rock College of Engineering and Technology. Ma'am, how to get motivated while doing and work alone? How to get motivated while we doing work and alone? Why? Because after crossing of ourselves, society is doing like this. By doing and good to society or to get succeed in our life. To overcome that, how to motivate ourselves, ma'am? என்னால் முடியும், என்னால் செய்ய முடியும், என்னால் அதுக்கு புத்தகங்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த பலத்தை தரும். நான் வந்து சுயசரிதைகளை படிக்கிறதுல நான் ரொம்ப ஆர்வம் உடையவள். அந்த சுயசரிதை படிக்கும்பொழுது இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருக்கிறாங்களே, அதனால் இந்த கஷ்டப்பட்டு மேலே வரும்பொழுது நாமளும் அதே மாதிரி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறதுல 2-3 விஷயத்தை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். ஒன்று, நம்மை நாம் மேம்படுத்துவதற்கு நேர நிர்ணயம் ரொம்ப முக்கியம். இதில் ஒரே ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன், 5 மணிக்கு எழுந்திருக்கிற குழந்தைங்க எத்தனை பேர்? கை தூக்கு பார்க்கலாம். சரி, ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க கை போட்டீங்க. 12 மணிக்கு மேலே நான் தூங்க மாட்டேன், 12 மணி ஆகும் நான் தூங்குறதுக்குன்னு சொல்கிறவங்க கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். சரி, கை கீழே போட்டுருங்க. என்னை பொறுத்த மட்டும் நம்மலாம், அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு புக்கு படித்தேன், 5 AM கிளப் அப்படின்னு. காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்குன்னு. நான் எவ்வளவு நேரம் கழித்து படுத்தாலும் 4:30 மணிக்கு நான் எழுந்து விடுவேன். என்னோடய உற்சாகத்துக்கு காரணமே அந்த 4:30 மணி நேரத்துலேருந்து அந்த 8:30 மணி வரைக்கும் என்னோட நேரம். ஆக முதலில் வந்து நமக்கு வந்து நேர நிர்ணயம் ரொம்ப முக்கியம். இதை நான் சாதிக்க வேண்டும், இதுக்கு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு நான் அதுக்குள்ளே நான் படித்து நான் மேம்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நாமே. இன்னொன்று மோட்டிவேஷன். எய்யப்படும் அம்புக்கு கூட ஒரு நோக்கம் இருக்குது, இந்த இடத்துல போய் பூரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக நம்ம பாட்டுக்கு சில நேரம் இது ஒரு நோக்கமே இல்லாமல் அலைஞ்சிட்டு இருப்போம். அப்படி இல்லை, இன்றைக்கி ஷார்ட் டேர்ம் கோல், லாங் டேர்ம் கோல். இன்றைக்கி நான் சின்னதாக என்ன செய்ய போகிறேன், நான் காலையில் எழுந்த உடனே நான் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோல் வச்சுக்குவேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு 2-3 நிகழ்ச்சி நான் கலந்துக்கிட்டால் கூட இன்றைக்கி வந்து அதை பற்றி ஒரு பக்க கட்டுரை எழுதிடணும், அது ஷார்ட் டேர்ம் கோல். நல்ல புத்தகம் எழுதணுன்றது லாங் டேர்ம் கோல். ஸோ ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் கோல் வச்சு அதை நானே பாராட்டிக்குவேன். 1 மணி நேரத்தில் பரவாயில்லையே நல்லா பண்ணிட்டியே அப்படின்னு.
பண்ண முடியலன்னா ஐயோ இன்னைக்கு பண்ணல, நாளைக்கு அதை எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக ஒரு குறிப்பு வைத்து ஒரு கோல் வைத்து அதை அடித்து வெற்றி கொண்டு வந்திருக்கணும். ஒரு நாளை வீணாவே கூடாது. நான் இரவு தூங்க போகும்போது எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு காலையில் எழுந்திருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உபயோகமான எந்த நேரங்கள், உபயோகம் இல்லாத எந்த நேரங்கள். எனக்கு சீரியல் பார்க்குற பழக்கம் இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் நஞ்சம் தெரியாமல் பார்த்துட்டா நான் சில உபயோகம் இல்லாத நேரத்தில் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுருவேன். இன்றைக்கி மிக உபயோகமான நேரம் என்ன என்றால் லைஃப் ஸ்கில்ஸ்க்காக இந்த மாணவ மாணவிகளிடம் பேசியது மிக மிக உபயோகமானது. அடுத்த நாள் அதை அந்த உபயோகம் இல்லாத நேரத்தை கொஞ்சம் சிப் அவுட் பண்ணிவிட்டு உபயோகமான நேரங்களை அதிகமாக பட்டுக்க. ஸோ அதாவது மீனிங் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் எவ்ரி திங். ஒரு நிமிடத்தில் கூட எனக்கு ப்ரொடக்டிவ் இருக்கணும். விஜயோட கவிதை எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு நாளைக்கு இந்த நகம் கூட 0.5 மில்லிமீட்டர் வளர்கிறது நீ. ஆக ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சாதனை தான். இன்றைக்கி நாளை வந்து நான் நினச்ச காரியத்தை முழுசாக இன்றைக்கி வேலையை முழுசாக முடிச்சுட்டு அது ஒரு சாதனை. ஆனால் நினைத்ததை விட ஒரு அரை மணி நேரம் என்னால் கூடுதல் பேச முடிகிறது, கூடுதல் எழுத முடிகிறது, அது ஒரு சின்ன சாதனை. தோலை தட்டிக்கா இன்றைக்கி கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஆக கால நேரம் நமக்கு எவ்வளவு நாள் வாழ்க்கையை தருதுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளையுமே ப்ரொடக்டிவாக வச்சுக்கிறது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்மை நாமே மேம்படுத்துவதற்கு உதவும். எத்தனை பேர் சுற்றி வந்தாலும் கன் மாதிரி அவங்களை சுட்டு தள்ளிடலாம். ஏன்னா நான் வந்து மிகவும் கனமாகவும் கன்னாகவும் இருக்கிறேன் என்பது தான். ஆக நம்மை நாமே மேம்படுத்தி கொள்வது, என்னை நானே ஷார்ப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இன்றைக்கி உங்களால் ஒரு ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டரில் அரை மணி நேரம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நாளைக்கு 20 நிமிஷத்தில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கு அடுத்த நாள் 10 நிமிஷத்தில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஒரு கட்டுரை என்னால் 1 மணி நேரத்தில் எழுத முடிஞ்சுன்னா 45 நிமிஷத்தில் எழுதணும். ஆக நம்மை நாமே மேம்படுத்தி கொள்வதற்கு நம்ம முயற்சி செய்வது நமக்கு பலத்தை தரும் என்பது எனது கருத்து. நம் நாட்டில் உள்ள பல மாணவர்களுக்கு வெளிநாட்டு வேலைகளில் மோகம் மிகையாக இருக்கிறது. அதை பற்றி உங்கள் கருத்து? ரொம்ப நல்ல கேள்வி. நான் வந்து வெளிநாட்டில் போய் கனடாவில் போய் ஆஸ்திரேலியாவில் போய் லண்டனில் போய் படித்த ஒரு நபர். நான் போய் கனடாவில் படித்து முடித்த உடனே எல்லோரும் என்கிட்ட சொன்னாங்க, இங்கே நிறைய சம்பளம் கிடைக்கிது, அதனால் நீங்கள் வந்து கனடாலே இருந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அப்போ எனக்கு திருமணம் ஆகி விட்டது. எனது கணவர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் சொன்னது, இல்லை எங்களுக்கு குறைவாக சம்பளம் கிடைச்சாலும் நம்ம சுற்றத்தோடு குடும்பத்தோடு நம்ம நாட்டோட உள்ளவங்களோட மகிழ்ச்சியாக பகிர்ந்து கொண்டு வாழுகின்ற வாழ்க்கை சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். இன்றைய வரைக்கும் பல லட்சம் ரூபாயான அந்த சம்பளத்தை விட்டு வந்தேன் என்று ஒரு நாள் கூட நான் கவலைப்படாத அளவிற்கு வாழ்க்கை இருந்தது. அதனால் வெளிநாடு போகிறவங்கள நான் தப்புன்னு சொல்லலை. ஆனால் படித்து விட்டு நம் நாட்டிற்கு சேவை செய்யும்போது அதில் இருக்கிற சுகமே தனி என்பது எனது கருத்து. மேம், திஸ் இஸ் தனேஷ் ஃப்ரம் சாரதா கங்காதரன் காலேஜ். பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ மேம். மேம், நீங்கள் வந்து பாரத ஜனதா பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க. பாரத ஜனதா பார்ட்டி சேர்ந்தவங்க, பிஜேபி. உங்கள் தந்தையார் வந்து காங்கிரஸ். உங்கள் தந்தையாரின் பேச்சுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு மாபெரும் ஃபேன் எங்கள் குடும்பமே. எப்படி மேம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க கான்ஃப்ளிக்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? நல்ல கேள்விப்பா, ரொம்ப நல்ல கேள்வி. தேங்க்யூ மேம். அதாவது எங்கள் அப்பா நான் முதல்ல இந்த பார்ட்டியில் சேர்ந்த உடனே எங்கள் அப்பா ஒரு 10 மாதம் என்னோட பேசலை. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இங்கெல்லாம் கேட்ட மாதிரி நாம் வந்து உடனே மனது எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பது இழுக்கதான். பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்றதுக்கு முன்னால் பல முறை யோசனை பண்ணேன், ஏன்னா காங்கிரஸ் குடும்பத்துலேருந்து சேர்றமே அப்படின்னு. ஆனால் சேர்ந்தப்புறம் பல சவால்கள் வந்த பிறகு கூட ஒரு நிமிடம் கூட நாம் செஞ்சு தப்புன்னு நினைக்கல. ஏன்னா முடிவெடுக்கும் பொழுது பலமாக முடிவெடுத்து மிகுந்த ஆலோசனை பெற்று முடிவெடுத்து என்னால் இது முடியும்னு முடிவெடுத்துட்டா நிச்சயமாக நம்மளால் வெற்றி பெற முடியும். அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்பா வந்து உண்மையான காங்கிரஸ்காரராக இருந்தார், நான் உண்மையான பாஜகவாக இருந்தேன். ஆனால் 2 பேரும் வந்து விவாதங்களுக்கு, அரசியல் ரீதியான விவாதங்களுக்கு நாங்கள் போகவே மாட்டோம். அது மட்டும் இல்லை, அப்பா வந்து கொஞ்சம் கேப் விழுந்துட்டு தன்மை. நான் ரொம்ப ஒரு அப்பாவுக்கு ரொம்ப செல்லமான மகள். ஆனால் என்னோட வேறு கட்சியில் நான் இணைந்தப்புறம் அந்த ஒரு இடைவெளி விழுந்தது என்பது உண்மை. ஆனால் இன்றைக்கும் என்னோடய பராமரிப்பில் தான் அவங்க இருக்காங்க. ஆனாலும் சொல்கிறேன், நமக்கு என்று ஒரு எண்ணம் தோன்றியதென்றால் அது யார் வேண்டாலும் தடுக்க முடியாது என்பதற்கு நான் ஒரு உதாரணம். ஏனென்றால் எல்லோருமே என்னை வந்து இவங்க ஏன் அங்கே சேர்ந்தாங்கன்னு 2 விதத்திற்காக நான் ஒன்றை யோசனை பண்ணேன். ஒன்று, என் அப்பா சார்ந்த இயக்கம் இன்னும் அதிகமாக இந்த நாட்டிற்கு செய்திருக்க வேண்டும் என்று எனது எண்ணம். அது நான் வந்து விமர்சனமாக சொல்லலை. ஏன்னா நான் வந்து கனடாவில் படிக்க போகிறேன். அப்போ வந்து ஹெலிகாப்டரில் வந்து குழந்தைங்களை வந்து கேஷுவாலிட்டியில் இறக்குவாங்க. நான் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் படிக்கும்போது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இல்லாமல் மாட்டு வண்டியில் குழந்தைங்களை கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, இந்த நாடு இன்னும் முன்னேறி இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது எனது எண்ணமாக இருந்தது.
அப்போ மரியாதைக்குரிய வாஜ்பாய் அவர்கள் டெவலப்மெண்ட் பற்றி அதிகமாக பேசி கொண்டிருந்தார்கள். அதனால் நான் ஈர்க்கப்பட்டு அவர் மரியாதைக்குரிய தற்போதைய பாரத பிரதமர் நமது மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களை ஒரு கூட்டத்தில் சந்தித்து அவர் எப்படி ஒரு ஃபுல்லாக டெவலப்மெண்ட் பற்றி குஜராத்தில் பேசினார். ஆக நம்மை போன்றவர்கள் இந்த நாடு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றது நினைத்து அதில் ஒரு முடிவு எடுத்தேன். இன்னொன்று, நான் எங்கள் அப்பாவோட கட்சியிலே சேர்ந்திருந்தேன்னா எனக்கு என்று பெருமை கிடைத்திருக்காது. அவங்க மக, அதனால் அவங்க வந்துட்டாங்க, டினாஸ்டி வந்திருக்கோம். ஆனால் நேர் எதிராக வந்து இன்னைக்கு எனக்கு கிடைத்த பெருமைகள் எல்லாம் எனக்கான பெருமைகள். அதனால் அடிக்கடி நான் சொல்வதுண்டு, எங்கள் அப்பாவோட பேரை நான் வந்து அட்மிஷன் கார்டாக பயன்படுத்தலை, விசிட்டிங் கார்டாக மட்டும்தான் பயன்படுத்தினேன். அதில் இருந்த உறுதி நிச்சயமாக என்னை மேம்படுத்தியது என்று சொல்லலாம். 2 more questions. Yeah, you can. No problem. Short question, 2 or 3 questions. Good evening. Okay. Good evening, ma'am. I am Kumaran from Soundararajan College. இன்றைய கால இளைஞர்கள் வந்து தன்னுடைய ஸ்கில் என்னென்னு அறியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வேற ஒரு சில விஷயங்கள்ல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுறாங்க. அதாவது போதைப் பொருள், இந்த ஃபோன் கூட இப்போலாம் வந்து ஒரு அடிமையாகவே ஆகிடுறாங்க. அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து நம்ம எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறது? ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது. முதலில் அதாவது விவேகானந்தர் சொன்னார்ல, எவ்ரி ஒன் இஸ் பார்ன் வித் அ பொட்டென்ஷியல். அந்த பொட்டென்ஷியலை வந்து நாம் வந்து முதலில் நாம் என்ன பொட்டென்ஷியல்ன்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். நமக்கு தெரியாமல் நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப நல்லது. நான் மருத்துவக் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருக்கும்போது கடைசி பெஞ்சில் உட்கார்ந்துருக்கிற குழந்தைங்கள தான் கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். அவங்களுக்கு அவங்க திறமையே தெரியாமல் இருக்கும். அதனால ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனை, என்னால் எது முடியுன்றது எப்போ நமக்கு தெரியும்னா, எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் வரும்போது அதிலெல்லாம் பங்கெடுத்து கொள்வது நல்லது. பேச்சு போட்டியா, கட்டுரை போட்டியா, இல்லைன்னா ஓவிய போட்டியா, சும்மா கிரிக்கெட்டு கூட வாங்க. சில நேரங்களில் நாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் எனக்கு பேச வருது. அப்போ 10% பேச வந்தால் நான் 90% என்னால் முன்னேறிக்க முடியும். ஆக கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை, எங்கெங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ அதை பயன்படுத்தி அதில் பங்கெடுத்து கொள்ளும் பொழுது நமக்குள்ள திறமை நமக்கே தெரிய வரும் என்பது எனது கருத்து. அதனால தான் அடிக்கடி நான் வந்து கல்லூரிகளெல்லாம் போகும்போது பரிசு பெற்ற மாணவர்களை விட பங்கெடுத்த மாணவர்களை தான் பாராட்டுவேன். ஏனென்றால் பங்கெடுத்து கொள்வதே வெற்றிக்கான ஒரு அடிதான். இப்போ நான்லாம் சின்ன வயதில் பரிசு வாங்குறனோ இல்லையோ, பேச்சு போட்டினா போய் கலந்துக்குவேன், கட்டுரை போட்டியா உடனே போய் கலந்துக்குவேன், ஓவிய போட்டியா ஓகே, பேச தான் என்னால் பேச முடியுது, என்னால் வரைய முடியுது, என்னால் ஓரளவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும். நான் எல்லாத்துலேயும் கலந்துக்கோங்க. நீங்கள் திறமை இல்லாதவர்களே உலகத்தில் கிடையாது. எல்லா விதத்திலும் நம்முடைய திறமை இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைத்து கொள்வது ஒரு வழி என்பது எனது கருத்து. பரவாயில்ல. Good evening, ma'am. I'm Keertana from Venkateswara Medical College. So as we all know that we are all living in a male-dominated society. Even now on the dais, you are the only women here. So how did you manage to survive in this male-dominated society, despite facing a lot of discriminations, be it in your medical career or even in your political career? ரொம்ப நல்ல கேள்வி. அதுக்கு நான் இதுக்கு முன்னால் பேசுனதில் நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து பதில் இருக்கும். முயற்சி, துணிச்சல், என்னால் முடியும் என்பது திறமை. அது மட்டும் இல்லை, ஆண்களுக்கான உலகம்தான் இன்றைக்கும் இதில் நான் வந்து ஒத்துக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் பெண்கள் நிச்சயமாக நம்மால் முடியுன்றது பெண்கள் நினைக்கணும். ஆண்கள் நமக்கு தர வேண்டியதில்லை, நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பெண்கள் நினைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவங்க எனக்கு அங்கீகாரத்தை தரலை, அவங்க எனக்கு விடுதலையை தரலை, அவங்க எனக்கு எதையுமே தரலை அப்படின்லாம் கிடையாது. எனக்குள்ள ஒரு அக்னி குஞ்சொன்று கண்டேன் என்று சொன்ன மாதிரி நமக்குள்ளே ஒரு வெறி இருக்கணும். அடிக்கடி நான் ஒன்றை சொல்வேன், வெறி என்பதை அழுத்தி சொன்னால் வெற்றி. அதனால் இது நம்ம 50% இருக்கும். அந்த காலத்திலேருந்து பெண்கள் மிக பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். நம்ம வந்து ஜான்சி ராணியை பார்த்துக்கோ, வேலு நாச்சியாரை படித்திருக்கிறோம், ருத்ரமா தேவி அப்படின்னு தெலுங்கானாவில் கக்காத்தியா யூனிவர்சிட்டி, கக்காத்தியா டைனாஸ்டியே அவங்க ஆண்டு இருக்கிறார்கள். அதனால் பெண்களால் முடியும் என்பது. இன்னொன்று, பெண்கள் வந்து இமோஷனலி இம்பேலன்ஸ் உள்ளவங்க. நான் வந்து ஒரு நாள் ஒரு அம்மாட்ட போனேன். அவங்க சொன்னாங்க, எங்கள் வீட்டு டிவி மேலே தக்காளி வச்சா கூட அழுகிடுது, ஏன்னா நாங்கள் சீரியலை பார்த்து அழுது தக்காளி வச்சா கூட அழுகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆக பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பாரதி சொல்வான், தேம்பி அழும் குழந்தை நொண்டின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுக்கு மன்னிக்கணும், மாற்றுத்திறனாளின்னு நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம். தேம்பி அழும் குழந்தை தான் நொண்டி. மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கிறவங்க மாற்றுத்திறனாளி கிடையாது. ஆக என்னால் எதுவும் முடியும். பெண்கள் வந்து அழுறதை நிறுத்தணும், என்னால் முடியாதுன்றதை நிறுத்தணும்.
நான் வந்து அடிக்கடி ஒரு கவிதையை நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு. ஒரு பெண் வந்து உடல் முழுவதும் தன்னால் எதுவும் முடியலன்னு தீ வைத்துக் கொள்கிறாள். ஒரு பெண் கவிஞரிடம் கேட்கிறார்கள், இவளை நீங்கள் அன்றைக்கு மகளிர் தினம் நீ கொண்டாடப் போகிறீர்களா என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நான் இவளை கொண்டாடப் போவதில்லை. பெண் கவிஞராக இருந்துட்டு பெண்கள் தினத்தை கொண்டாடப் போவதில்லை என்று சொன்னவுடன் அவர் சொல்கிறார், நான் இப்பொழுதுதான் தீக்காயத்தோடு ஒரு பெண் தற்கொலைக்கு முயன்றதை பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன். அந்த கவிஞர் பாடுகிறார், அணைத்த பின்பும் கருகி கொண்டிருக்கும் விளக்கின் திரிபோல், அதாவது அணைச்ச பிறகு எரிந்துகிட்டே இருக்கும், கருகி கொண்டிருக்கும் திரிபோல் மனதில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது வேதனை நெருப்பு. விதியினால் எரிகிறாய், மதியினால் எரிகிறாய், காய்ச்சிய பாலில் ஊற்றிய ஒரு சொட்டு மோர் தயிராக மாறுகிறது. நீ மாறுவது எப்போது? அடுப்பில் வைத்த சோறு பொங்குகிறது, நீ பொங்குவது எப்போது? தாயாய் தாரமாய் தங்கையாய் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவளை நீ மனுஷியாவது எப்போது? உன்னை கொண்டாடுகிறேன் அப்போது. ஆக என்கிட்ட என்னால் முடியும். பெண் ஆண் என்ற வித்தியாசமே எனக்கு கிடையாது. எனக்கு அறிவு இருக்கிறது. இங்கே இவர் நம்ம பிரசாத் பேசும்போது சொன்னார், உடம்புல எல்லாரும் ஒன்று தான். ஆக அதே மூளை தான், அதே உடம்பு தான். ஒரு சில காரணங்களுக்காக நான் ஆண் நான் பெண். ஆனால் மன உறுதியிலேயோ உடல் உழைப்பிலேயோ எந்தவித இன்னொன்றையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் இன்று ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவராக இருந்தேன். ஒரு நாள் நான் கேரளா ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்துருக்கேன். அப்போ வந்து 2-3 பேர் கேரளாவிலேருந்து அரசியல்வாதிகள் வருகிறார்கள். வந்து கால் மேலே கால் போட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டுலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. என்னை பார்த்த உடனே நீங்கள் லவுஞ்சில் உட்காந்துருக்கீங்க, அதை விஐபி லவுஞ்சில் உட்காந்துருக்கீங்க, நீங்கள் யாருன்னு கேட்டாங்க. உடனே நான் வந்து இது மாதிரி பார்ட்டி பேரை சொல்லி நான் தலைவி அப்படின்னு சொன்னேன். ஓ மகிழா மோர்ச்சா தலைவியா அப்படின்னாங்க. இல்லைங்க பேரண்ட் பாடிக்கு நான் தாங்க தலைவி அப்படின்னு. ஓ பேரண்ட் பாடிக்கு ஒரு பெண் தலைவியாக இருக்கிறீர்களா? அப்படி என்றால் உலகம் வந்து ஒப்புக்கொள்வது மறுக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் இன்னொரு சம்பவத்தை அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு. நான் கவர்னர் ஆன உடனே கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் நின்று கொண்டு இருக்கிறேன். எல்லோரும் வந்து என்னை வணக்கம் சொல்கிறார்கள். ஒரு 8 வயது குழந்தை அவங்க அம்மாட்ட கேட்குது, அம்மா எல்லாரும் அவங்கள பார்த்து ஏமா வணக்கம் சொல்கிறாங்க? ஆனால் அவங்க நம்ம கவர்னர். உடனே அந்த பெண் குழந்தை சொல்கிறது, அம்மா டோன்ட் பிளஃப்மா. உடனே அம்மா சொல்கிறாங்க, இல்லை உண்மை. உடனே வந்து அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, இல்லை அவங்க தான் நம்ம கவர்னர் அப்படின்னு. இல்லைம்மா, ஒன்லி ஓல்டு மேன் கேன் பி கவர்னர், ஹவு கேன் ஷீ பிகம் த கவர்னர்? ஸோ இது வந்து உலக பார்வை. ஆனால் நம்மளால் முடியும். பெண் என்பதால் மட்டுமல்ல, நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, நான் பெண்ணான்றக்காக இந்த அங்கீகாரத்தை கொடுக்காதுங்க. ஆணை போல என்னால் பேச முடியும், ஆணை போல என்னால் வாழ முடியும், ஆணை போல என்னால் நடக்க முடியும், ஆணை போல என்னால் சிந்திக்க முடியும், ஆணை போல இல்லை ஆணை விட என்று கூட வைத்துக்கொள்ளலாம், என்னால் முடியும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்போது முடியும். அதற்காகத்தான் நாங்கள் அந்த 8 வயது குழந்தை உடனே என்னோட வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க வந்துச்சு. என்னன்னு கேட்டேன். அவங்க கவர்னர் ஆகும்போது நான் ஏன் ஆகக்கூடாதுன்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது. அதற்காக உங்களை போன்ற குழந்தைகளுக்கு அந்த எண்ணம் வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எங்களை போன்றவர்களாக நின்று பேசி கொண்டு இருக்கோம். நீ பேசிப்பா. ஐம் சபீர் முகமது, ஸ்டடிங் இன் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். மேம், என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, ஒரு மனிதனுடைய பவரே எப்படின்னா இன்னொரு மனுஷனை டாமினேட் பண்ணுறது தான். டாமினேட் பண்ணுன்னு சொல்ல, டிசிஷன் மேக்கிங் நீங்கள் சொன்னீங்க. உங்களுடைய அப்பா வந்து காங்கிரஸில் இருக்கும்போது நான் பிஜேபியில் டிசைட் பண்ண சேரணும் அப்படின்னு. நீங்கள் அதை செயல்படுத்துனீங்கல்ல, இன்னொருத்தவனையும் உங்கள் டிசிஷனுக்கு செயல்பட வைக்கிறது என்பது ஒரு சுப்பீரியர் பவர். அது ஒரு லைஃப் ஸ்கில்லுன்னே கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம கூட சேர்ந்து அவங்களும் டெவலப் ஆவாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் லேக் ஆகுது, அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் இது ஒரு கேள்வி இல்லை, இன்னும் 2-3 கேள்வி சேர்ந்துருக்கு. இந்த சொசைட்டியில் இந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் லைஃப்பில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு யாரும் முன் வராத காரணம் என்ன? அண்ட் நம்ம இன்னொருத்தவங்க மேலே டாமினேட் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், நம்மளுடைய டிசிஷன் அவங்கள எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கிறது, அண்ட் நம்மளுடைய முடிவை நம்மளுடைய கருத்துக்களை அவங்க புரிஞ்சிக்க வைக்கிறது எப்படின்றது இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்லணும். அவங்களுக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஆணுடைய ஆதிக்கம் தான் இங்கே அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. பெண் முன்னேற்றத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்ததே முதல்ல ஆண்கள் தான். பாரதியார், பெரியார் போன்றவர்கள் தான் பெண் உரிமைக்காக முதல் குரல் எழுப்பியவர்கள் என தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அவங்களுக்கே அவங்க பேசிக்க முடியாதுப்பா, அதனால் யாரான்னு பேசணும்னு அவங்க காத்திருப்பாங்க. அதனால் அதற்காக அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல. நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, பெண் முன்னேற்றம் என்றால் ஆண்களின் பங்கு இல்லாமல் பெண் முன்னேற்றம் இருக்காது. அவங்களோட இணையோடு சேர்ந்து துணையோடு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும் அப்படின்றது என்னது எண்ணம். அடிக்கடி அதனால தான் சொல்லுவேன், மேன் பிஹைண்ட் தி விமென் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் என் ஹஸ்பண்டை சொல்லுவேன், மேன் பிஹைண்ட் த உமனில் மேன் பிசைட் த உமன். பக்கத்தில் இருந்து அவங்க எங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார்கள் என்று சொல்கிறது உண்டு.
இப்போ நீங்கள் கேட்டது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி. அதோடு நான் என்னோடய உரையும் சேர்ந்து ஒரு 5 நிமிடத்தில், ஏன்னா நேரம் அதிகமாக இருக்கிறது. இன்னும் ரொம்ப நேரம் உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம். எனக்கு நேரம், எனக்கு எனர்ஜி இருக்குது, உங்களுக்கும் எனர்ஜி இருக்குது. பட் எனக்கு அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகணும், நீங்களும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக வேண்டும். அதனால் இது எல்லாத்தையும் ஒரு நட்ஷெல்லில் முழுசாக போட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து நீங்கள் மற்றவங்களை டாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அடிக்கடி சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் சொன்னால் அவர் கேட்க மாட்டேன்றாரு. மற்றவங்க நாம் சொன்னால் கேட்கணுன்னு அவங்கள கம்பல் பண்ண முடியாதுப்பா. நம்ம குழந்தைகளையே நம்ம கம்பல் பண்ண முடியாது. அது இயற்கையாக வரணும். அந்த இயற்கையாக வர்றது எப்படின்னா, முதல்ல என்ன மாற்றிக்க முடியும், மற்றவர்களை மாற்றிக்க முடியாது. நேற்று வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூலில் போய் பேசினேன். அப்போ அதில் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. இந்த பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாஃப் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. 10 நாளைக்கு ஒருத்தங்க வேலை செய்கிறாங்க, நான் நினைக்கிற மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டேன்றாங்க. அவங்கள நான் அனுப்பி விட்டுறேன். திருப்பி 20 நாள் ஒருத்தரை ட்ரெயின் பண்ணுறேன். அவங்க திருப்பி நான் நினைக்கிற மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டேன்றாங்க, அவங்கள அனுப்பி விட்டுறேன். அதனால் என்னோட நிறுவனம் வளரவே முடியல. நான் சொன்னேன், ஏன் என்ன பிரச்சனைன்னு. இல்லை, அவருக்கு வந்து டைப்பிங் நல்லா தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அவருக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் நல்லா வருது, ஆனால் டைப்பிங் வர மாட்டேங்குது. இன்னொருத்தர் நல்லா வரையணும்னு நினைக்கிறேன், அவர் நல்லா எழுதுறாரு, ஆனால் அவருக்கு வரைய மாட்டேங்குது. ஆக நான் சொன்னேன், என்ன சொன்னேன்னா, எங்கள் வீட்டில் 10 வருஷமாகவே ஒரே வேலைக்காரமாக தான் இருக்காங்க. உடனே அவங்க சொன்னாங்க, அப்படின்னு அவ்வளோ நல்லா வேலை செய்வாங்களா அப்படின்னு. இல்லை, எனக்கு தோசை பிடிக்கும், ஆனால் அவங்களுக்கு இட்லி தான் நல்லா செய்வாங்க. நான் தோசை பிடிக்கிறத விட்டுட்டு இட்லியை பிடிக்க பழகிக்கிட்டேன், அதான் எனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாக கிடைத்தது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஆக மற்றவங்களை கம்பல் பண்ணுறதோட முதலில் என்னை நான் அதற்காக அட்ஜஸ்ட் செய்ய பழகிட்டோம்னா 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. அதுக்கப்புறம் நாம் மெதுவாக எடுத்து சொல்லும் பொழுது, அதாவது ஒரு அறிஞர் கடைசி காலத்தில் இருந்தாராம். நான் வந்து இந்த உலகத்தையே மாற்றிடலாம்னு நினச்சேன், என்னால் முடியல. அதற்கப்புறம் இந்த நாட்டை மாற்றிவிடலாம் என்று நினைத்தேன், முடியவில்லை. இந்த நாட்டை மாற்றிவிட முடியவில்லை என்று நினைத்தவுடன் இந்த மாநிலத்தையாவது மாற்றிவிடலாம் என்று நினைத்தேன், முடியவில்லை. இந்த மாநிலத்தையாவது மாற்றிவிட முடியவில்லை என்று நினைத்தவுடன் எனது ஊரையாவது மாற்றிவிடலாம் என்று நினைத்தேன், முடியவில்லை. எனது ஊரை மாற்ற முடியவில்லை என்று எனது தெருவையாவது மாற்றிவிடலாம் என்று நினைத்தேன், முடியவில்லை. எனது தெருவை மாற்ற முடியவில்லை என்றது எனது வீடையாவது மாற்றலாம் என்று நினைத்தேன், அதுவும் முடியவில்லை. கடைசி காலத்தில் தான் நான் நினைக்கிறேன், என்னை நான் மாற்றி இருந்தால் என் வீடு மாறி இருக்கும், என் வீடு மாறி இருந்தால் இந்த ஊர் மாறி இருக்கும், இந்த ஊர் மாறி இருந்தால் மாநிலம் மாறி இருக்கும், மாநிலம் மாறி இருந்தால் நாடு மாறி இருக்கும், நாடு மாறி இருந்தால் உலகம் மாறி இருக்கும். அதனால் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நான் இன்றைக்கி, எல்லாத்தோட சாரம் முயற்சி நம்மிடம் இருக்கிறது, மகிழ்ச்சி நம்மிடம் இருக்கிறது. என்னால் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும், என்னால் இந்த உலகத்தில் வெற்றிகரமாக இருக்க முடியும், என்னால் மற்றவர்களை ஆட்டுவிக்கும் அளவிற்கு எனது திறமையை வளர்த்து கொள்ள முடியும், என்னால் வாழ்க்கையை வாழ முடியும், என்னால் வெற்றி பெற முடியும், என்னால் மற்றவர்களை மகிழ்விக்க முடியும், என்னால் மற்றவர்களுக்கு உதவ முடியும் என்ற அந்த முடியும் என்ற வார்த்தை என்பது நிச்சயமாக உங்களை முடிக்க வைக்கும் அளவிற்கு மிக ஒரு வெற்றியை தரும். அதனால் நான் மறுபடியும் சொல்கிறது, எல்லா எனர்ஜியும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது. என்னால் முடியும். முதலிலே அந்த பலத்தை பெற்று இந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு 10% பலமானவர்களாக நீங்கள் ஆகி இருந்தீர்கள் என்றால் அது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. அது மட்டும் 100% பலமான வீரர்களாக மாறி இருந்தால், அது நெப்போலியன்ட்ட அடிக்கடி ஏண்ட கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா இன்றைக்கி 100 பேர் வரணும், வரலை. கட்சி நடக்கும் பொழுது நெப்போலியன் ஒரு போருக்கு போகிறார். எதிரில் வந்து 1000 பேர் இருக்கிறார்கள், 10,000 பேர் இருக்கிறார்கள். நெப்போலியன்ட்ட வந்து 1000 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. உடனே வந்து அவர்களெல்லாம் சொல்கிற, நம்ம போட்டி போட முடியாது, அவர்கள் 10,000 பேர் இருக்கிறார்கள், நாங்கள் 1000 பேர் இருக்கிறோம், எப்படி அவர்களோடு போட்டி போடும்போது நெப்போலியன் சொல்லல, நாமளும் 10,000 பேர் இருக்கிறோமே. உடனே இல்லை, நாம் 1000 பேர் தான் இருக்கிறோம். இல்லை, நீங்கள் 1000 பேர், நான் 9,000ற்கு சமம், அதனால் நாம் 10,000 பேர் இருக்கிறோம், போட்டி போடுங்கள் என்று சொல்கிறார் வெற்றி பெற்றார். ஆக அந்த பலம் தான் ஏன்னா நமக்கு வேறு எங்கேருந்து கிடைக்கிற, நீ என்னை கேட்கணும்னு நம்ம கம்பல் பண்ண முடியாது, ஆனால் நான் மாறுறதுக்கு என்னால் முடியும். நீ வளரணும்னு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, ஆனால் நான் வளர்கிறதுக்கு என்னால் முடியும். அதனால் எல்லா பலமும் முதலில் நம்மிடம் இருந்து பெற்று, எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும், எனக்கு அடிக்கடி ஒரு கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் அவங்கள கவிதையை தான் நான் அடிக்கடி நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லி முடிக்கிறது உண்டு. வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே. அதாவது வேலி இருக்கும்,
அந்த வேலிக்கு வெளியே மரம் வளர்ந்த உடனே யாருக்கும் பிடிக்காது. அது வந்து அலுவலக அதிகாரியாக இருக்கலாம், அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம், அதற்கு மேற்பட்ட தலைவராக இருக்கலாம், யாராக இருக்கலாம், அலுவலகத்தில் கூட இருக்கலாம், கல்வி நிறுவனங்களில் கூட இருக்கலாம். நம்மளை விட அதிகமாக ஒருத்தங்க வளரும்போது பிடிக்காத உடனே அதை வெட்டுறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பெண் மரம் பாடுகிறது, வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே. கிளைகளை வெட்டின உடனே கிளைகளை வெட்டிட்டான்னு அழுகுறதை விட அந்த மரம் பாடுகிறது, வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே, பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை நீ என்ன செய்ய முடியும்? நீ வெட்டு, என்ன வேணாலும் செய், ஆனால் நான் வேறாக ஆழ பதிந்து இந்த உலகில் கிளைகள் பரப்பி, இலைகள் பரப்பி, காய்களை கொடுத்து, மலர்களை கொடுத்து, நிழலை இந்த சமுதாயத்திற்கு கொடுப்பேன். ஆக எனது வேரை நீ வெட்டவே முடியாது என்று ஆழப்பதிந்து வளர்கிறார்கள் பாருங்கள். அந்த தன்னம்பிக்கை நான் இன்று பல தலைவர்களை இங்கே பார்க்கிறேன். நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவீர்கள். ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அதை நோக்கி பயணம் செய்யுங்கள். நான் வாழ்க்கையில் சாதித்தே ஆவேன் என்று முடிவு செய்யுங்கள். சாதனை உடனே மிகப்பெரிய சாதனை இல்லை, இன்னைக்கு இருந்ததை விட நாளைக்கு கொஞ்சம் நான் முன்னேறினா அது மிகப்பெரிய சாதனை. இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில் நாளைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் சாதனை. நான் இன்னும் 4 பேரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்தேன் என்றால் சாதனை. ஆக முழு பலமும் நம்மிடம்தான் இருக்கிறது. நான் தான், அதில் வந்து நான் தான்ன்றது தற்பெருமை கிடையாது, அது தன்னம்பிக்கை. ஆக அந்த தன்னம்பிக்கையோடு என்னால் முடியும், என்னால் முடியும், என்னால் முடியும். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே. நான் அடிக்கடி நினச்சிக்குவேன், எனக்கு பிரச்சனைகள்லாம் வரும், நைட்டு உட்காந்து இந்த ஒரு கவிதையை படிச்சுட்டு படுத்துருவேன். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே, பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை என்ன செய்ய முடியும்? ஆணி வேராக இந்த உலகத்தில் ஆழ பதிந்து மிகப்பெரிய மரமாக பறந்து விரிந்து சாதனை படைப்போம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றியோடு. நன்றி, வணக்கம். Thank you so much for that insightful session, ma'am. And it's totally understandable. Nariya questions irukku, nariya perku questions kekkanum, but you can actually put your intervention. Yeah, yes sir. That young lady said we are in a male dominated society. You know, what is a female? Fe male. Fe is iron in science. Iron male is female. So don't say we are in that. Take yourself as a strong person, right? I think all the students are want to extend, but still there is a time we have to finish this. So with this we'll conclude this. So before we conclude, I propose the vote of thanks. Respected Honorable Governor of Telangana, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry and Chief Rector of Pondicherry University, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan, Vice Chancellor of Pondicherry University, Professor Gurmeet Singh, and guests of honor, Sri K.S.V.V. Prasad, IRS, Sri A. Chandrasekhar, so and all the officers of Pondicherry University and students, principals and coordinators. So I am here to propose the vote of thanks. First and foremost, I thank our Honorable Governor of Telangana and our Chief Rector, Lieutenant Governor of Puducherry for having graced this occasion, even though it is a Sunday. Thank you, Madam, for agreeing for this, because I know generally Sunday means we get energy on this day and work for the next week. But Madam agreed for this because I know in spite of busy schedule she agrees this. So first I thank Madam for agreeing this. Similarly, our Vice Chancellor is in busy schedule and just now yesterday he arrived here. So when I proposed this, he immediately agreed, even though it is on Sunday. Thank you, sir, for agreeing this. And similarly, I thank our guests of honor, Sri K.S.V.V. Prasad, IRS, all the way from Chennai. He has come here and attended this function and also delivered a good piece of advices for us. And similarly, Sri A. Chandrasekhar, ex-Assistant Director of ED, Chennai and motivational speaker. I also thank him
for gracing this occasion. And above all, I also thank the Academy of Life Skills Based Education, ALBE, for Human Excellence, for having arranged this function. So this is a wonderful platform they have created for the students to interact with the our Honorable Lieutenant Governor and also our Vice Chancellor. So this kind of interaction will be very useful for the students. It may be a 1 or 2 hours, but this speaks long in your life. So this type of interaction is very useful for them. So I thank the Academy for having arranged this, and then especially Ms. Purnima and her team, Prasanti Vinod and others, for arranging this. Almost more than 90% work they have done it. Only we have arranged the students. And I thank Professor Soundararajan, OSD CDC, for contacting all the principal, and then he arranged the students to come over here. And I thank the principals who agreed for sending the students to on the Sunday and arranging transportation and other things also. Our OSD Vigilance and Security also, I thank him for arranging the transportation as well as the other activities here. And I thank all the statutory officers of our university for coming over here even on Sunday, and the principals of colleges and the faculty coordinators who helped in the orientation of this program, and media and press persons for coming and covering this event. And foremost, I thank all the students